ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾਣੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹਾ ਅੰਕਲ ਹੋਣਾ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਟੂਟੀ ਹੈਗੀ ਸਿੰਕ ਦੀ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਕਲ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫਿੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਉਧਰ ਨਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ, और काम लग गए ने अंदर ना टूटियां वगैरह देखो फिट कर रहे ने। बाहरली साइड ते टूटी। वेलकम बैक जी, अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल चाल है फिर साडे देखण वाल तमाम बहन भाई दसी उम्मीद करने साडे देखण वाल तमाम बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होणगे ते अल्हम्दुलिल्लाह जी असी बिल्कुल ठीक ठाक आंगे ते माशाअल्लाह जी। सुबह सुबह अंकल आबद आए नेगे ते इथों गुजर रहे सी अगे फौतकी होई सी इत्थे साडे पिंड दे विच ते कहंदे ओदे कलाम बख्शन जा रहे हांगे, उदों वापस आए ने ना ਤੇ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾਣੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁਝ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਰਵਾਣੀ ਸੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਾਲੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੈਂਕੀ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪਈ ਹੋਈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦਾ ਉੱਚੀ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਟੈਂਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਅਦ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਰੀ ਅੰਕਲ ਹੋਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆਂਗੇ। ਇੱਕ ਔਰ ਚਾਚੂ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਨਾ, ਟੈਂਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੱਤ ਨਾ ਥੱਲੇ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਸੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਸਮਾਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਡੀ ਮੋਟਰ ਦੀ ਆ ਤਾਰ ਵਗੈਰਾ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਪਾਰਕ ਹੋ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਟੀਜਾ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੈਗਾ, ਬੋਰਡ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਆਣੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੀ ਕੁਛ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੈਂਕੀ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਨਾ ਬੁਝਾਣ। 10,000 ਰੁਪਏ ਆਪਣਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ ਬਚ ਗਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। 10,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹਾਂ ਚਾਚੂ ਜੀ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 30-35,000 40,000 ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ। इतना ज्यादा बिल आता, इतनी साड़ी तनख्वाह आती, इतना असं बिल मतलब कि हर महीने अदा करने। चलो बाकी निकलने आगे। कल असी ना उत्थे बकरियां वगैरह बनिया सी, मैं थोड़ी जी कल व्लॉग की छुट्टी की सी, सारा दिन कल मैं वेला ही रहा। मैं सोचा सैकेंड टाइम व्लॉग बनावांगा, लेकिन फिर अम्मी अबू चले गए फुफो नहीं दौरा ले उधर, किस वजह तो गए सी अहमद फैमिली व्लॉग जो है ना चैनल तो जाके देखना है। बाकी हम आप निकलीए शहर में क्योंकि समान लैना फिर वायरिंग करनी हैगी, शाम तक ना मतलब लगे रहिए, इस वजह तो ना जल्दी जल्दी बस काम जो नबेड़ लीए वायरिंग वाला। चलो अंकल जी चलिए फिर। हाँ जी तो फिलहाल शहर तो आप पहुँच गए हैं, इतने बस जाना है अबू के दोस्त की इतने दुकान हैगी वायरिंग वगैरह वाली ना, समान वगैरह उनके को मिल जाएगा, टूटियाँ वगैरह, तो उत्थों चल के वो लै लेने आगे। हाँ जी तो इतने दुकान तो इस आप पहुँच गए, इतों ही आप सारा समान खरीदना है। तो अंकल होरी हुण फिर समान पहले लिखवा लेंदे नेगे, उस तो बाद फिर सारा समान जो है ना कढ़ के भी देंदे नेगे। कुछ आप पानी की वायरिंग का समान लेना, कुछ आप दूसरी बिजली की वायरिंग वास्ते लैना है। यह नालियाँ वगैरह भी लैनियां ने इस तरह दी पानी की वायरिंग वास्ते, बाकी को तार वगैरह चाहिए होनी। तो सच आप पानी वाला पैप ही लै जाना इन्हों को, यही पैप लै जाने आगे, यह ज़बरदस्त है, क्वालिटी इनकी अच्छी है। क्योंकि नब्बू जान ने मैंने कहा अगर थोड़ा बहुत उधार वगैरह का भी होया ना तो कर लवेंगे, क्योंकि दोस्त है उन्होंने इन्होंने पहले कोई काम हो तो फिर दसिया है। चलो कोई नहीं इशू। हाँ जी भाई साहब जी सारा समान जो पहले लिखा के इनका फिर ना बिल बनवा लिया, 11,320 रुपये बिल बनया सारे समान का। पैप ही लै जाना वाला पैप आ के, अपने कितने पैसे नहीं गए कोल 12,000 सीगा, चलो बराबर बराबर ही बन गया बिल। बाकी उन अंकल और समान कढ़ना शुरू करता है, इन्हें भी सोचते हो गए की चीज़ हैगी, इन्हें तुहानू घर ही चल के चलो दिखावांगा। आप पड़ोसियों का ही सोच लिया है, जिन्होंने पट्ठे कुतरते सी ना उन्होंने आई वायरिंग करा देनी, तुहानू पता उन्होंने सोच जिहा खराब है, जितों आप टोका चलाने, मैनू बड़ा डर रहा करंट वगैरह। उन्होंने अज ना एक लवा के देवांगे दूसरा बटन जोड़ा है टोके का। यह आ गया अपना बिजली का सारा समान, तो उस बाद आना फिर पानी की वायरिंग का समान जो अंकल उन्होंने करना शुरू करता है। हाँ जी भाई साहब जी सारा समान लैके घर आप आ गए आगे, तो हुण फिर ना अंकल जी वायरिंग का काम शुरू करन लगे नेगे। यह सारी चीज़ां निकल नहीं है, तो जी बिजली के वायरिंग का समान है वो इधर पिया हुआ है। आदम दिखाया ना, एक तो उन्हें पड़ोसियां लवा देना जिधर आप पट्ठे कुतरने आगे, उन्होंने ना सोच जिहा खराब है। अमजा ने दो लाया, एक अपनी मोटर वास्ते तो एक उन्होंने लवा के देना है। हाँ एक उन्होंने इस तरह का लवा के देवांगे, क्योंकि मैं सोचे हुआ सीगा कि उन्होंने लाजमी ने इस तरह लवा के देना है। पैक होया पे उन्होंने वास्ते है ते अपने वाला। चलो एक अंकल होरी अपनी ये ना वायरिंग का काम कंप्लीट कर लवन, तो उस तो बाद फिर उन्होंने ही चल के लवा आने आगे। उदों पैप ही आ गया, यह भी चंगा हो गया है। अमीजान 1400 रुपये का 50 फुट मिले है पैप, बड़ा सस्ता, तकरीबन 35 रुपये फुट पिया है।
ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਰਾ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਤੇ ਟੇਪਾਂ ਹੀ ਟੇਪਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮੇਨ ਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ 2200 ਜਾਂ 3000 ਦਾ ਆਣਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਇਹ ਪੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਫੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ 3000 ਦਾ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਟਾਈਮ ਅਸਲ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁੱਕੀ ਰਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਘਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਵਗੈਰਾ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਲਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਰਾਜ ਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਵੈਸਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅੱਜ ਕੰਮ ਓਕੇ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਅੰਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆਗੇ। ਵਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਨੇਗੇ ਸਾਰੇ ਸਕਰੂ ਵਗੈਰਾ, ਇਹ ਪੈਪ ਨੇਗੇ। ਅੰਕਲ ਹੋਰੀ ਇੱਥੇ ਸਿੰਕ ਵੀ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦੇਵਣਗੇ। ਮੇਨ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੰਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਧੁੱਤੇ ਜਾਵਣਗੇ। ਸਿੰਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਵਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮੀ ਜਾਨ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਲਸਤਰ ਵਗੈਰਾ ਹੀ ਕਰਾ ਲਈ ਕਿਚਨ। ਹਾਂ ਇਹ ਅੰਕਲ ਆਬਦ ਕੋਲ ਨਾ ਪਲਸਤਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਣੇ ਆ ਕਿਚਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਾ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਇੱਧਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੀਮੈਂਟ ਬਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਟਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਇਜ਼ਾਫੀ ਪਈਆਂ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਗਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਪਰੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਰੀ ਤੇ ਪਲਸਤਰ ਹੋਈ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਕਿ ਚਾਹੇ 3 ਬੋਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਨੇ, 3 ਬੋਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਲਣੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 4500 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ। ਹਾਂ 4500 ਦੀਆਂ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਲਸਤਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਲਸਤਰ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੋਰੀ ਚਕਾਰੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਉਤਾਂ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਉਤਰੀ ਹੈ 4 ਇੰਚੀ ਦੀ ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਉਸਰੀ ਹੋਈ ਦੀਵਾਰ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਮਿਸਤਰੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜਿਆਂ ਨੇ ਉਸਾਰੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਗਾਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਖੜੀ। ਪੜਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਗਿਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਗਿਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਮਾਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖੋ। ਇੱਕ ਇੱਟ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਹਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਗਿਰੇਗੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਹਲਦੀ ਰਵੇਗੀ ਲੇਕਿਨ ਗਿਰੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹਲਦੀ ਹੈ ਦੀਵਾਰ ਲੇਕਿਨ ਗਿਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਚੋਰ ਆਵੇਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਚੜਨ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਰ ਹੱਥ ਪਾਣਾ ਇਹਨੇ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੋਂ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਉਧਰ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਹੱਥ ਪਾਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈਗਾ ਬੂਤਾ ਚੜਨ ਕਰ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗਿਰਨਾ ਇਹਨੇ। ਇਤਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿ ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਨਾ ਵੈਲਡ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਟ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਧੋਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਨੈਨ ਦਾ ਇੱਧਰ ਸੂਟ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਲੰਡਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਵੱਡੇ ਤੇ ਅੰਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਗ ਵਗੈਰਾ ਬਲੀ ਹੋਈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬਾਲ ਲੈਂਦਾ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਲੰਡਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਚੂ ਜਾਬ ਕੋ ਫਿਰ ਸਿਲੰਡਰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਗੈਸ ਵੀ ਭਰਾ ਲਿਆ ਆਂਗੇ, ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਉਹਦੇ ਗੈਸ ਭਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉੱਤੋਂ ਪਗਾਰ ਕੇ ਤੇ ਟਾਂਕੇ ਵਗੈਰਾ ਲਾਣੇ ਜੋੜ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਕਲ ਹੋਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਪਾਈਪ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਨਾ? ਮਸ਼ੀਨ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ ਮਸ਼ੀਨ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਗਰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਆ ਪਈ ਮਾਚਿਸ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਗਰਮ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਫੁੱਲ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਤਲਬ ਜੋੜ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਲਵਣਗੇ ਜਿਸ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਲਾਣੇ ਹੋਣ ਜਿਵੇਂ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੋ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਸਾਈਜ਼ ਪੂਰਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਕਲ ਹੋਰੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਪਗਾਰ ਕੇ। ਹਾਂ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਜੋੜ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਫੁੱਲ ਜੋ ਗਰਮ ਐਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਜੋੜ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਕਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪੈਂਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਂਕੇ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਸ਼ਾਵਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹਨੇ ਪੈਪ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਜੋੜ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਖਰਾਬ ਵਾਇਰਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਅੰਕਲ ਹੋਰਾਂ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਾ ਠੀਕ ਕਰਾਣੇ ਆਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿਓ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਸ਼ਾਰਟ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੈਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਣੇ ਆਂਗੇ। ਪੈਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਟੈਂਕੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਵਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਟੈਂਕੀ ਫਰੀਜੀ ਕਰੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਪ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੋੜ ਮੋਟਰ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੁਨਾਸਬ ਜਿਹਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ 1 ਨੰਬਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਟੂਟੀ ਹੈਗੀ ਸਿੰਕ ਦੀ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਥੱਲੇ ਸਿੰਕ ਵੀ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦੇਵਣਗੇ ਅੰਕਲ ਖੁਦ ਹੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਦੂਸਰਾ ਫੁਆਰਾ ਵੀ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ।
ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫੁਆਰਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅੰਕਲ ਫਿਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵੀ। ਬਸ ਥੱਲੋਂ ਨੇ ਦੀ ਫਿਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਅੰਕਲ ਥੱਲੋਂ ਕੇਲ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਫਿਕਸ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੋਸ਼ਤ ਲੈ ਆਇਆ, ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਹੀ ਸਾਲਨ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਅੰਕਲ ਮਿਸਤਰੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੰਕਲ ਔਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਖੜੇ ਨੇਗੇ ਬਾਹਰ, ਇੱਥੋਂ ਪੈਪ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇਗੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੋਂ ਪੈਪ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਿੰਕ ਦੀ ਟੂਟੀ ਹੋਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਸੁਰਾਖ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਅੰਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਖਾਡਾ ਟੈਪ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਏਡਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਖਾਡਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਜਕੀ ਵਗੈਰਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂਜਨੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਦੇਜਕੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਾਣੇ ਆਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਥਲੇ ਕਾਲਕ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਕੱਪੜੇ ਵਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਦੇਜਕੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਧੋ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚੋਂ ਕੱਪੜੇ ਜੋ ਕੱਢੀ ਦੇਣ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਮਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਟੂਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਾ। ਪਲਸਤਰ ਵਗੈਰਾ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸਾਰੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਕੁਛ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਅੰਕਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਫਾਈ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਲਨ ਪਕਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਕਲ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਉਧਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਬਸ ਟੂਟੀ ਦੀ ਨਾ ਬਾਹਰ ਫਿਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਸਿੰਕਲ ਟੂਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਹਦੋਂ ਜੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਸਾਰੀ। ਫਿਰ ਨਾ ਟੋਟਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਟੋਟਾ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਲਿਆ ਕੇ। ਮਰਚਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪਾ ਲੈਣੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੰਕਲ ਹੋਰੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਨਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਜੇ ਫਿਕਸ ਕਰਨੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨਾ ਘਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਸਨ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਮੰਮੀ ਜਾਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਗਵਾ ਲਈਏ, ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਵਗੈਰਾ ਧੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ। ਘਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਟੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਬਸ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਧੋ ਕੇ ਫਰੈਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇੰਝ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਨਵਾਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇਹਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਯਾਰ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੋੜ, ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੇਸਨ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨੁੱਕਾ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਾਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹਦਾ ਟੈਂਕੀ ਦੀ ਚਲੀ ਜਾਣੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਵਾਲੇ, ਉੱਤੇ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਬੋਨੀ ਲੱਗ ਕੇ ਮਸਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਸਾਲਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਬਸ ਸਮਝ ਜਾਣੇ ਗੋਸ਼ਤ ਹੀ ਐਡ ਕਰਨਾ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਰੈਸਪੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਦਾ ਇਤਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਹੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਸਾਲਨ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਐਸ਼ਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕੰਮਾਂ ਮਸਰੂਫ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਵਲ ਵਗੈਰਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਕਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੰਜੇਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਚਾਵਲ ਪਕਾ ਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬਣਾ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਅੰਮੀ ਜਾਨ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ 20-20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਕਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ 10-12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਰੋਟੀ ਸਾਲਨ ਪਕਾਉਣਾ ਵੀ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਰਸਨ ਆਪ ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਰੈਸਪੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਜਰੇਲਾ ਮੇਰਾ ਆਪ ਦਾ ਫੇਵਰੇਟ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਹੁਣ ਗਾਜਰਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਗਜਰੇਲਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਵਾਂਗਾ ਤੇਰੀ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਸਾਲਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਕੋਲ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਅੰਕਲ ਆਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਸ ਟੂਟੀਆਂ ਕੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਫਿਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਛੱਤ ਤੱਕ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਸੁਰਾਖ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਟੂਟੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਕੁਛ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਵਾਇਰਿੰਗ। ਅੰਦਰ ਹਾਲੀ ਬਲਬ ਹੀ ਲਵਾਉਣਾ, ਅੰਦਰ ਨਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਕਲ ਬਲਬ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਅੰਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਾ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਪਲਸਤਰ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਨੇ। ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਜੀ ਗਿਰਾ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਗਿਰਾ ਦੇਣੀ। ਗਿਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਸੁਬਾਹ ਦੇ ਵਲਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਕੰਮ ਸੁਬਾਹ ਲਾਓ, ਮਤਲਬ 2-3 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲਗਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਘਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਏਰੀਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਚਮਕ ਜਾਵੇਗਾ
ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਇਧਰੋਂ ਪਲਸਤਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਹੀ ਪਲਸਤਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਲਸਤਰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅੰਮੀ ਜਾਨ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਪਲਸਤਰ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗੇ, 3 ਬੋਰੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਧਰ ਲੱਗਣੀਆਂ, ਫਿਰ 3 ਲੱਗਣਗੀਆਂ, 3 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਲਸਤਰ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਰੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਲਸਤਰ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣਦੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪਲਸਤਰ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਧਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਾ ਮੇਰੀ ਪੱਠਿਆਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੱਗ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ। ਮਾਮੂ ਜਾਨ ਤੇ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਰਲ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਮਾਮੂ ਜਾਨ ਹੀ ਅੱਜ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵਾਓ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਰੈਸ਼ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਸਫਾਈ ਰਵੇਗੀ ਉੱਧਰ। ਤੇ ਰੂੜੀ ਜੀ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਜੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਤਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਸੁੱਕੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਵੇਗੀ। ਤੇ ਅੰਕਲ ਆਬਦ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਖਾਣਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਖਾਣਾ, ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਕਲ ਹੋਰੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇਗੇ। ਅੰਦਰ ਨਾ ਟੂਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖੋ ਫਿੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਬਾਹਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਟੂਟੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਅੱਧੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਦੂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਫਿਕਸ ਇੱਥੇ ਕਰਾ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੱਟ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਟੂਟੀ। ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੇਂਜਿੰਗ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਫਿਰ ਲਾਈ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਗਈ। ਨਾਲੇ ਤੋਂ ਕੁੱਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਪਈ ਹੈਗੀ, ਛੱਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੋਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਪ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਟੈਂਕੀ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ। ਟੈਂਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਯਾਰ। ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕੁਛ ਦਿਨ ਨਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰਾਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਪ ਨਿਕਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਟੈਂਕੀ ਜੋੜ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੈਪ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਪਿਆ, ਦੇਖੋ ਬਚ ਵੀ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਪੈਪ 50 ਫੁੱਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਟੈਲਾਂ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਮਤਲਬ ਫਰਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਧੋਣਾ ਵਾ, ਕਿਧਰੋਂ ਲੀਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੈਪ ਅੱਛੀ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਫਰਸ਼ ਧੋ ਕੇ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ, ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਕਰੇਗਾ? ਟੈਂਕੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਪ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਚੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਟੈਂਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੇਗਾ ਇੱਥੋਂ। ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਝ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਅੰਕਲ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਾਲ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪੈਪ ਜਦੋਂ ਚਾੜ ਦੇਣਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਕਰੇਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਦੇਣਾ, ਅਗਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਵੈਰਿੰਗ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਐਸੇ ਰੋਜ਼ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ। ਚਲੋ ਦੇਖੇ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਮੁਕੰਮਲ ਵੈਰਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਸਿੰਕ ਵਾਲੀ ਟੂਟੀ ਵੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਰੀਲਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀ ਅੰਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇਗੇ। ਰਬੜ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਟੇਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪਹਿਲੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਧਾਗਾ ਵਗੈਰਾ ਵਲਦੇ, ਧਾਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਲਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਬੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬੜੀ ਨਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸੌਫਟ ਬੜੀ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਓਕੇ ਹੋ ਗਈ, ਬਸ ਛੱਤ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਟੈਂਕੀ ਵਗੈਰਾ ਫਿਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਟੈਂਕੀ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ, ਇੱਧਰ ਟੂਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਅੰਕਲ ਉੱਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਐਲਰਜੀ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ, ਗੰਦੇ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਜਰਾਸੀਮ ਸੀਗੇ। ਜੋ 2-3 ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਗੜ ਕੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਆਪ ਕਿਆ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਵੀ। ਚਲੋ ਅੰਕਲ ਉਹ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਾਡਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗਾਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੈਠੇਗੀ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਡਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੱਡਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਤਲਬ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੇ ਥਾਪੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਧਰ ਰੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮੀ ਜਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੁਗੇਰੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਸੁਬਾਹ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸੁਬਾਹ ਮੈਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਥਾਪੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਥੱਪਣੀਆਂ, ਸਾਫ਼ ਹੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਛੱਤ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਕਲ ਔਰ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਉੱਥੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬੈਠ ਕੇ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੁਝ ਬਚਣਗੀਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਐਕਸਟਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਰਿਟਰਨ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੱਲੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਟੰਕੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਲਾਣਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਵੇਗਾ ਥੱਲੋਂ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੈਪ ਨਾਲ ਲਾਉਣਗੇ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ, ਅੰਕਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 2 ਪੈਂਪਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਪੈਂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਥੱਲੋਂ ਵਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਤਾ ਪਾਣੀ, ਜਿੱਥੇ ਵਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਪੈਪ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੈਪ ਨਾਲ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਵਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਾਣੀ ਥੱਲੋਂ ਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਇਸੇ ਪੈਪ 'ਚ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਵੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕੀ ਭਰਨੀ ਉੱਥੇ ਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਚਲਾ ਲਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। बचत होगी तकरीबन कोई 2 लेंथा पैप दी इधर बचत होगी हैगी। चलो ओके हो गया बस। हुण फिर पैप मैं लै जावां, फिर पैप जेह्ड़ा ना हाला कस के नाल मोटर ते कह रहे ने उदू उतों टैंकी भरनी है या उदों नाल कनैक्ट करके भरनी, भर लैने आगे भर के ते फिर जो चेक करिए वायरिंग नूं। हाँ जी तो भाई साहब जी वायरिंग तो माशाल्लाह अपनी कामयाब हो गई हैगी। चेक करो इस ट्यूटी च पानी आ रहा हैगा। शावर वेख हां कोई नहीं अंदर लाइट जदों है ना उदों ते लिखावांगे। हां शावर जबरदस्त हो गया हुण ना, इत्थों उत्ते जावेगा पानी। ट्यूटी बंद करो बंद करो ओके। चलो हुण टैंकी जड़ी ना भरी जाएगी उत्ते, टैंकी पानी जाके चेक करने आगे उत्ते जा रहा कि नहीं। चलो जी इत्थों टैंकी जी ना फिल होनी शुरू हो गई हैगी। वाल उन्होंने थलों खोलता उत्तों पानी आ रहा, ऐसे चू उत्तों पानी आएगा, अंदर चू थले नूं जाएगा। पैप जो उसदे नाल मोटर दे ला लिया हैगा, उस पैप के थ्रू आ रहा, दूसरा पैप होंदा सारा लीक होता रहना सीगा। चलो जी ये तो ओके हो गया। हुण बिजली वाली फायरिंग रह गई हैगी, वो बस अंकल होरां कोल करवाने आगे जी कोई सुने ना मसले मसलात। मोटर जी बटन ते ही कराने आगे, डायरैक्ट दम दिखाया ना किहड़ा सुच हैगा, इस तरह का जो बटन लवा लेने मोटर का। ये ओके हो गया, तार लानी नहीं पई करेगी। तो एक इन्होंने सहूलतां दस्सिया कि उहदे उन्होंने टोके वास्ते लवा के देना जिथे आपां पट्ठे कुतरने आ गए। बाकी अपने आप कोई बोर्ड खराब नहीं गए। एक वाशरूम वाली साइड ते लवाना हैगा, इत्थे बाहर गराज लवाना हैगा, बल्ब इत्थे लवावांगे। इन्हां दे नहीं गए, इन्हां से मेन सोचदे नहीं गए, इत्थे उत्ते इंदे लगेगा। तो जो टैंकी भरी गई तो पानी जोड़ा उन्होंने इंतजाम करन लगे आगे को ना हो कि इतने उत्ते मतलब पानी पानी ना भरिया हो। इस वजह तो ना पुराना पैप सीगा इतना को टोटा कटिया है, उतों थले नूं कट देने आगे, पर पैप लटका देवांगे, वो थले नूं पानी गया करेगा। थलों कोई चीज़ें चकनी ना चक्की लेवा, ये ओके करा लेने आगे। उस बाद दस्सिया है वा बिजली की वायरिंग रह जानी है। हाँ जी तो भाई साहब जी बिजली की वायरिंग का भी काम जो शुरू हो गया है, चेक करो। अंदर इधर वाशरूम में बल्ब लग गया है, तो बल्ब वगैरह का कोई इंतजाम नहीं सीगा। ओके हो गया। अंकल और को जल्दी जल्दी जो एक मिस्टेक हो गई, वो कह रहे थे कि की पता मैं सुबह का दिन ना आ पावा, क्योंकि एक बंदे ने उन्होंने एक दिहाड़ी का काम करके देना है। अगर सुबह उधर चले गए तो फिर सुबह अपना घर का काम नहीं कर पाएंगे। चलो कोई नहीं, परसों तो आ जाएंगे ना, परसों फिर बाकी काम नबेड़ लो। कहते सी वायरिंग का जो है परसों तक रखो, परसों ही कर लवांगे। मैं कहा नहीं है, सानू जल्दी जल्दी ना बोर्ड वगैरह ला के दे, जल्दी जल्दी च ना आ उल्टी उन्होंने सैटिंग करती है। आ देखो उत्ते नूं चलता है, अगे थले नूं मतलब दूसरे बल्ब वगैरह चलते। चलो कोई ना यार, ये भी ठीक हो गया है, बस ओके हो गया। चेक करो जबरदस्त काम हो गया। तो उदों अंकल और मैं कहा है चलने चल के ना उधर बोर्ड ला के दे आने आगे, जिन्ना कोई पट्ठे वगैरह जा कुतरी देना उन्होंने टोके वास्ते। हाँ चलो ठीक है, पहले उधर जो ना लवा के दिया भी, क्योंकि स्पार्क करता मैंने खुद डर लगता, चलावन लगे बड़ा डर लगता, करंट जो आता है अग जी लगन लगती। चलो ये बस अंकल ला के फिर छुट्टी कर जावनी। बाकी तो बोर्ड वगैरह पैडना वो कह रहे हैं फिर जो मैं ला के देवांगा। अबू जान आवाज मारे कह रहे हैं हाली तक मोटर वाला बटन जहा लवाना है। चलो लवा लें मोटर वाला भी, वो इस तरह सोच होना है। पहले ना इधर इन्होंने लवा के दे लीजिए अंकल और। हाँ जी तो इतने अंकल और लिया के इन्हों की मुर्गी चूजे देखो किन्ने वड्डे वड्डे हो गए माशाल्लाह। छोटे छोटे होंगे थे, वो मुर्गा देखो कितना प्यारा माशाल्लाह ब्यूटीफुल। इधर ने भैंसा वगैरह खड़िया नहीं है, तो आप इन्हों खोल के लवा लेने आगे। तार का टोटा घरों उधर चक लेने नहीं पे तो पुछ लेने। हाँ जी तो घरों ही तार का ना टोटा लभ लिया है, अपने मिल गया उन्होंने नहीं पिया सीगा। इस तरह ना भी थोड़ी तार चाहिए सी कापर, यही ठीक है। तो अंकल और ने अपनी भैंसा हूँ नहीं मिल लगता कोई कुतरा वगैरह पाया है, खा रही है, डिस्टर्ब ना करिए यार। ये बच्चे खेल रहे हैं, अंकल और जो ना फिट कर रहे हैं उधर ना बोर्ड में।
ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਫਿਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜੀ ਇੰਝ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੋਏ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਘਰ ਦੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾਲ ਅੰਕਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਜੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਦਈਏ। ਪੁਰਾਣਾ ਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ, ਆ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਇਹ ਪਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਐਸੇ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਬੋਰਡ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਲਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਟੋਕਾ ਵਗੈਰਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਰੰਟ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਚਲੋ ਅੰਕਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੰਟ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਲ ਵਗੈਰਾ ਬਚੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਕਲ। ਡੱਬਾ ਯਾਰ ਬੜੀ ਪੈਕਿੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਡੱਬੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਪੈਕ ਜਿਹਾ। ਚਲੋ ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਰਡ ਹੈਗਾ ਸੇਮ ਹੀ, ਉਹ ਲਵਾ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੰਕਲ ਹੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਧਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੱਤੀ ਬਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੈਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਕਲ ਹੋਰਾਂ ਟੋਕੇ ਤੇ ਲਵਾਇਆ ਨਾ, ਸੇਮ ਆਈ ਸੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਥੱਲੇ ਆ ਨਾ ਚੀਨੀ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀ ਫਿਟਿੰਗ ਇਹਦੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਕਟਾਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਲਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲਓ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਮੋਟਰ ਚੱਲ ਗਈ। ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਯੱਬ ਹੀ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੁਝਾ ਤਾਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਤਾਰ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਤਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਸਪਾਰਕ ਹੋਇਆ। ਸਪਾਰਕ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਲਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਜੋ ਉਧਰੋਂ ਹੀ ਇਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ। ਜਾਂ ਸਪਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਤਲਬ ਬਿਜਲੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਇਰਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਂਝ ਫਿਰ ਅੰਕਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਚਾਚੂ ਜੀ, ਆ ਪਕੜ ਲਓ। ਬਹੁਤ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਾਣਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਯਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਰੰਗੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2000 ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਲੋ ਘੀ ਦਾ 2 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ, ਬਸ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖ ਲੈ। ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਨਿਬੜ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੰਕਲ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਛੱਡਣ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਬੂ ਜਾਨ ਤੇ ਨਾ ਬੱਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੱਠੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੱਠੇ ਲੈ ਆਏ ਬੱਕਰੀ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੱਕਰੀ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਅਬੂ ਜਾਨ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਦੁਪਹਿਰ ਟਾਈਮ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਸੁਵੇਗੀ ਕੀ ਹਿਸਾਬ। 2 ਸਾਲ ਸਾਂਭਣੀ ਪੈਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। 2 ਸਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਭਣੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਆਪ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਲੋ ਆਪ ਦੀ ਹੋਣੇ ਬੰਦਾ ਸਾਂਭੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਸੀਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕੁਛ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂਆਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੜੀ ਐ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਵੱਡੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਐਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਂਟੀ ਗਈ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਇਹਨੇ ਵਾਈਫ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਈ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਜਾ ਕੇ ਘਾਸ ਵੱਢਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪੱਠੇ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਠੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੈ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦੇ। ਬਸ 2-3 ਦਿਨ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣੇਗੀ। ਤੇ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਅੰਕਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਤੇ ਉਧਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਫਾਈਨਲ ਲੁੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਾ। ਇੱਧਰ ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਟੂਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਹੋਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਯਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਟਿਊਟੀ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਵੇਸਣ ਲਵਾਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਫਿਰ ਅੰਕਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਭਰੀ ਗਈ ਟੈਂਕੀ ਲਾਤਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਲਾ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਟੈਂਕੀ ਭਰੀ ਹੋਈ, 1 ਹਫ਼ਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਹੈਗੀ। ਆ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾ ਮਾਮੂ ਜਿਹਾ ਲੜਨ ਦਿਓ, ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਨਾ ਰੋ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਸੂਰ ਸਾਰਾ ਤੇਰਾ, ਬੰਟੇ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਅੱਬੂ ਜਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪਲਸਤਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਪਲਸਤਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਅੰਕਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਤ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਟੱਕਰੇ ਨੇਗੇ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਰੇਤ ਕਹੀ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਓ ਰੇੜਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਲਵਾ ਲੈਣੇ, ਅਗਾ ਆਵਣ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਥੱਲੇ ਲਾਣੀ ਪਾਉਣੀ, ਧੱਕਾ ਲਾਣਾ ਕਦੇ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਜਾਵਣ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਰ ਉੱਤੇ ਢੇਰੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ।
ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਵੈਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੱਟਾ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਚੱਕਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਰਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਲ ਲਾ ਕੇ ਜੋੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਵਾ ਲੈਣੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਵੇ, ਵੈਸੇ ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਵਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਅਨਲੋਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਨੇ ਨੂੰ ਅਨਲੋਡ ਕਰਾ ਲੈਣੇ ਆਗੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੰਗਾ ਅੰਕਲ ਰੇੜਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਪਾੜ ਕੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ। ਖੱਟਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 200 ਖੱਟਾ ਲੈਂਦੇ, ਆ 250 ਖੱਟਾ ਲੈਂਦੇ, 200 ਬਾਲਟੀ ਵਾਲੇ 250 ਰੁਪਇਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਰੇਤ ਭਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦਾ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰੇਤ ਚੱਕਣੀ ਹੁੰਦੀ, 200 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। 250 ਰੁਪਇਆ ਫਿਰ ਜਾਂ ਭਰ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਰ ਕੇ ਭਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 50 ਰੁਪਇਆ। 250 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਰੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਰੇਤ ਲਵਾ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥਕਾਵਟ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਸਕੂਨ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੌਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਅੰਕਲ ਮਿਸਤਰੀ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਨਾ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕੱਲ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਤੇ ਲਾਣੀ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਸਨ ਵਗੈਰਾ ਲਗਵਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸੈਟਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਰਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਭਾਈ ਤੋੜ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਇਲ ਤੋੜੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਸੁਰਾਖ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਕਰਾਣੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਖੱਡੇ ਬੰਦ, ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਵਗੈਰਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜਾ ਕੰਮ ਯਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਬਾਹ ਅਗਰ ਅੰਕਲ ਹੋਰੀ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬਣਵਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਖਣੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸੁਬਾਹ ਦਿਹਾੜੀ ਕੀਪਤਾ ਹੋਰ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਨਾ ਲੱਗੀ ਉਧਰ ਦਿਹਾੜੀ, ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਕੀਪਤਾ ਕਰ ਦੇਵਣ, ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇਹਲਾ ਜਿਹਾ ਵਲੌਗ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾचिंग एंड अल्लाह हाफिज।